Hello everyone and assalamu alaikum to all of you and welcome back to Liakat's Kids English School. And this is class for 5 to 8 or I can say 5 to 6 batch number 3. And I'm your Imam Miss. So let's get started with today's session. So before that, let's have our presentation today, which was on traffic jam, right? আমাদের ট্রাফিক জ্যাম রিলেটেড আমরা কিছু করেছিলাম which was this এই vocabularies দিয়ে একটা passage ছিল. So now I'm going to hear from you. So who wants to start first then? Who wants to go first? Come on. Okay, Apurva. Yes, go on. Traffic. Okay, start. No. Always start the presentation by spelling your name. Okay. Yeah, Okay, and your miss. presentation topic also. Yes. Go on. I am I am Apurva Devnath. I am from Humna Kumilla. I am the student of class 5. My school's name is Chunachar Gop Primary School. Today I going to say topic about traffic jam. The whole street and Panpapat intersection had come to a gridlock. The traffic warden was trying his best to control the situation, but the big trucks were playing the motorway, making it difficult. Moreover, crowds I of show you the people were picture. Now you can say it. Yeah. Go on. waiting to cross the road. There was several selling snacks by the footpath, just beside the overbridge. I just prayed ardently so I could cross this roundabout and make my way to Tejgaon flyover to go to work. Okay. Thank you so much. Where is your last of all? Thank you, বলবে কে যে thank you. That's all for my presentation. Okay. তোমরা চাইলে এইভাবেও স্টার্টিং করতে পারো যে my topic is about traffic jam. There is a picture in front of me. You all can see a picture on the screen. So let me describe it. ঠিক আছে? যেহেতু মিস হচ্ছে পিকচারটা শো করছে তোমরা বলতে পারো যে এখানে স্ক্রিনে একটা পিকচার শো হচ্ছে so I'm going to describe it according to the pictures or I'm going to describe how does a traffic jam look like ঠিক আছে traffic jam looks like what activities are going to be done ঠিক আছে মানে ট্রাফিক জ্যাম বলেছি ওইভাবে বলে শেষ করব না এছাড়া আমরা ট্রাই করব যে এটাকে আরেকটু ইন্টারেস্টিং কিভাবে করা যায় যে আমি তোমাদেরকে পিকচার দিয়েছি we can talk about traffic jam let's see what activities are going on let's describe the picture so this is a পান্থপথ যেহেতু আমরা দেখলাম যে এটা পান্থপথের কথা বলা আছে so I'm going to talk about the পান্থপথ traffic jam ঠিক আছে কথাটা ক্লিয়ার বাট অপূর্ব যেহেতু ফার্স্টে দিয়েছে এন্ড আই ডিডন্ট শো হিম দিস পিকচার সো আমি অপূর্বকে আজকে এটা প্রবলেম নাই লেট ইট বি ঠিক আছে বাট নেক্সট হচ্ছে আমরা এভাবে ট্রাই করব যে নিউ নিউ ইনফরমেশন কিভাবে দেওয়া যায় যদি তোমরা না বুঝে পাও যে মিস আমি এখন প্রেজেন্টেশন স্টার্টিংটা কিভাবে দিব তাহলে আমাকে বলবা যে মিস আমি এভাবে প্রিপেয়ার করছি দেখেন হয়েছে কিনা ঠিক আছে আমরা টপিকে থাকবো কিন্তু টপিকের একটু ব্রিফ সরি টপিকের একটু ধরো ডেফিনিশন টাইপের দিলাম বা ব্রিফ এক্সপ্লেনেশন টাইপের দিলাম সব সময় কথাটা ক্লিয়ার থাকবে আর এই তোমাদের এই প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরে আমি আরো কিছু বিষয় তোমাদের সাথে শেয়ার করব আচ্ছা লেটস স্টার্ট উইথ
Who wants to go next? কে বলবে? নেক্সটে কে বলবে? কাম অন। কেউ বলতে চাও না? ওকে, স্বপ্ন, ইয়েস, গো অন। My name is Shapna, and today I am going to present a presentation about traffic jam. The whole highway at Pranthapat intersection, the intersection has come to a gridlock. The traffic warden was trying his best to control the situation, but the big trucks were flying. The motorway was making it more difficult. Moreover, crowds of people were standing by the zebra crossing. The street vendors were selling snacks by the footpath. I was praying attentively uh, to to cross the roundabout uh, to cross the roundabout to make my way to Tejgaon flyover to go to my work. Thank you all. Very good. Okay, now let's go with Samara. My name is Tamara Morshed, and today I am going to uh, tell about traffic jam. In this picture, I can see a busy road of Dhaka, and there is a gridlock. There are many vehicles in the road. There is a CNG beside the mall, and there is a yellow bus. In the bus driver is wearing a off-white color shirt. There is also many vehicles like bus, truck, etc. There is a roundabout and zebra crossing in the motorway. There is a footpath and a street vendor is selling a street vendor is sitting on it. He sells snacks to people. There is also an intersection, an overbridge, and a flyover. Some people are waiting to cross the zebra crossing. There is a traffic warden in the motorway who is trying his best to control the situation. Thank you, everyone. Very good. She tried to describe the picture. Very good. Thank you. Okay, now Miftahul, go on. Assalamualaikum. My name is Vicky Janti. I was in class 6. My first name is Shweta Nami Postcard. And I was a student of the latest years. তোমার কথা Today না my স্পষ্ট না, মিফতাহুল। today my presentation topic is traffic. The whole street at the third intersection had come to a gridlock. The traffic warden was trying his best to control the situation, but the big trucks were filling the motorway, making it difficult. Moreover, crowds of people were standing by the zebra crossing, waiting to cross the road. There were several street vendors selling snacks by the footpath just beside the zebra crossing. I just praying at attentively so I could find this roundabout and make my way to Tesco flyover to get to work. Thanks. Okay. Thank you. Now Ardita, the last presenter. My name is Ashwal Kardita, and today I am going to describe a picture of traffic jam. In this picture, I can see a motorway. There were many cars, buses, and CNGs are making a gridlock. In this picture, there are some people are waiting to cross the road. A traffic warden is trying his best to control the situation. Behind the traffic warden, I can see a roundabout. There were many buildings and trees beside the motorway. I can also see a street vendor who is selling some fruits in the footpath. There is overbridge and flyover in this picture.
Okay, thank you. আচ্ছা, then let's go to your next thing, যেটা আমরা পড়েছিলাম যে তোমাদের ছিল হচ্ছে about the how are you and I'm fine, right? এই আমার ভিডিও কেন অফ হয়ে গেছে? Okay, it is about how are you and I'm fine, তাই না? In different ways, right? So have you memorized it? How to say in different ways? No? No one? Why? হ্যাঁ, ভুলে গেছো? Okay, let's just go for it. ঠিক আছে, তোমাকে 2-3 minutes time দিচ্ছি, go on. So, Apurva, tell me 5 of it. 5 different ways to say how are you. How do you do? How are things? Are you well? How's everything coming together? Long time no see. How is life sailing? Very nice. Okay, Samara, tell me I am fine in 5 different ways. Samara, okay, she's stuck. Miftahul, let's go with you. No, 5 of it. I am fine ke 5 wayte bolba. I'm great. Over the moon. Not too savvy. Uh, doing really well. Huh? Doing what? Doing really Deepika well. Krishna. Okay. Then, okay. ঠিক আছে, আমি যেটা তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথাটা সবসময় মনে রাখবা, প্রেজেন্টেশন ইজ নট ন্যারেটিং আ প্যারাগ্রাফ, নট টেলিং আ প্যারাগ্রাফ। ঠিক আছে, কি বললাম? প্রেজেন্টেশন ইজ নট টেলিং আ প্যারাগ্রাফ or saying things out loudly what you memorized. মানে তুমি যে জিনিসগুলোকে মুখস্থ করেছো বা করেছো গড় গড় করে বলে যাওয়াকে প্রেজেন্টেশন বলে না। প্রেজেন্টেশন মিন্স ইন্টারাকশন করতে হবে। ঠিক আছে, কি করতে হবে? ইন্টারাকশন মানে হচ্ছে তোমার এই যে তোমার চোখের ভঙ্গি, বলার ভঙ্গি, তোমার কমিউনিকেট করার ওয়েটা চেঞ্জ করতে হবে। তুমি যে মুখস্থ পড়া দেখে দেখে বলে চাচ্ছ, যেটা ওইটাকে প্রেজেন্টেশন বলে না। ঠিক আছে, সবসময় মনে রাখবা তোমার যে টপিক থাকবে, কি থাকবে? টপিক। যে মেন টপিক থাকবে ওইটার আবার সাব টপিকস বের করবা। এখন সাব টপিকস বলতে আমরা কি বুঝি? ধরো এখন তুমি আম নিয়ে কথা বলবা, কি নিয়ে? ম্যাঙ্গো নিয়ে। বা ধরো এই যে তুমি ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে আজকে বললা, ঠিক আছে, ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে আজকে বললা। সো ট্রাফিক জ্যামে তুমি যে বিষয়গুলোকে ফোকাস করতে চাচ্ছ সেগুলাকে পয়েন্ট আউট করবা। এখন অনেকে আছে ফার্স্ট অফ অল স্টার্ট করবে ডেফিনেশন দিয়ে, যে ট্রাফিক জ্যাম বলতে কি বুঝি, তাই না? হতে পারে ট্রাফিক জ্যাম তুমি দেখিয়ে দিলা বা কোনো এক্সাম্পল দিয়ে দিলা। তারপরে তুমি কি লিখতে পারো? এনি আইডিয়া?
ট্রাফিক জ্যাম রিলেটেড কি কি কোয়েশ্চেন্স মাথায় আসে? আচ্ছা যাও সহজ দিয়ে যাই, ম্যাঙ্গো দিয়ে। ধরো কোনো ফ্রুট নিয়ে দিচ্ছি। তোমার ফ্রুট নিয়ে প্রথমে তুমি ফ্রুটের পরিচয়টা দিলা, তাই না? আর কি কি বিষয় আনতে পারো এটা নিয়ে? কখন মানে ফলটা হয়, কালারটা কি কেমন ওকে, খেতে। কি সিজনাল ফ্রুট? সামারা বলেছে উইথ সিজন মিস ফ্রুট। কি ভিটামিন দেয়? মিস ভিটামিনস এর খেতে কেমন? দেন খেতে খেতে কেমন, কেমন? দ্য টেস্ট। ওকে, আমরা কি পেলাম? টেস্ট পেলাম। সিজন, কোন সিজনের ফ্রুট, উইথ সিজন। দেন আমাদের স্বপ্ন বলল কি? ভিটামিনস, মিস তাই না? কোথায় বেশি ফলে? ওকে, গ্রোথ অফ ইট। তাহলে এগুলো তোমার কি হয়ে গেল? সাব টপিকস। এখন তুমি এগুলো ধরে ধরে এক্সপ্লেনেশনে করলা যে নাও লেট মি টক অ্যাবাউট দিস, which season fruit it is. This is a summer season fruit. We can find mostly on different countries of the world, or in our country mostly we can get from Rajshahi, তাই না? রাজশাহী থেকে। তারপর হচ্ছে আর কিসের থেকে, আর কিসের আম বিখ্যাত? বেসিক্যালি রাজশাহী, রাইট? সো ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট দিস। তারপর ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ম্যাঙ্গো, তখন স্বপ্ন বলতে পারে যে এগুলোতে এই ভিটামিনস গুলো আছে, রাইট? ইট হ্যাজ এ, সি ভিটামিন, মিনারেলস আছে। হ্যাঁ, দিস উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার বডি। দেন অপূর্ব বলল যে তোমার কি যেন বললে, আহ মিস কেমন ধরো খেতে? টাইপস অফ ফুড কোথায় ফলে। হ্যাঁ, সো নাও now everyone, or now dear friends, or now dear classmates, let's talk about the types of mango. ঠিক আছে, the shape of mango অথবা the outlook of mango, or let me describe a mango. এই তোমার সাব টপিকস গুলো সব সময় খেয়াল রাখবা। যে বিষয়ে তুমি প্রেজেন্টেশন দিবা, যে ওগুলোর যে যে টপিক গুলো তুমি বলবা, সেগুলোকে পয়েন্ট আউট করে ফেলবা, ঠিক আছে? তারপর হাইলাইট করে একটার পর একটার বর্ণনা দিবা। কথাটাকে আমি বুঝাতে পেরেছি সবাইকে? আমি নেক্সট টাইম তোমাদেরকে যখন প্রেজেন্টেশন টপিক দিব, আগে আমি দেখবো যে তোমরা বলতে হবে। যেমন ধরো আমি আজকে পড়াচ্ছি, আমি আজকে পড়াবো, ধরো আমরা প্রথমে নিলাম আজকে আমার ক্লাসের কন্টেন্টস গুলো কি কি, টপিকস গুলো কি কি, তোমাদের মানে প্রেজেন্টেশন যা ছিল, প্রেজেন্টেশনটা নেওয়া। দেন ভোকাবুলারিটা নেওয়া, হোমওয়ার্কটা রিভিশন করা। দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট টপিক। নাও আমি যাব সেকেন্ড গ্রামার টপিকে, মানে আমি প্রেজেন্টেশন কিভাবে দিবা সেটা বললাম, যে হাউ ক্যান ইউ গিভ আ গুড প্রেজেন্টেশন, আমার সেকেন্ড টপিক। মানে আজকের ক্লাসের আমি কতগুলো টপিকসে ডিভাইড করলাম, সেরকম তোমাদের প্রেজেন্টেশনেরও টপিক ডিভিশন থাকবে। তোমরা যখন প্রেজেন্ট দিবা তখন মনে রাখতে হবে, এই যে অপূর্ব যেমন বললো, আই এম অপূর্ব, মাই ক্লাস ইজ দিস, টুডে মাই প্রেজেন্টেশন টপিক ইজ ট্রাফিক জ্যাম। তারপর আমি শুনবো যে টপিকস গুলো কি কি, কন্টেন্টস গুলো কি কি। ঠিক আছে, তুমি কি কি বিষয় হাইলাইট করছো? ট্রাফিক জ্যামের হতে পারে ডেফিনেশন, হতে পারে এক্সাম্পল, হতে পারে ডিসক্রিপশন অফ দ্য পিকচার, হতে পারে যে হাইলাইটেড ভোকাবুলারিজ। লেটস লার্ন, তুমি এভাবেও বলতে পারতে যে লেটস লার্ন সাম ভোকাবুলারিজ টুডে। যেখানে আমরা কি কি শিখেছিলাম, আমরা কি কি শিখেছিলাম বলো তো? গ্রিডলক শিখেছিলাম, তাই না? গ্রিডলক শিখেছিলাম, তারপর ভেন্ডার্স শিখেছিলাম, জেব্রা ক্রসিং শিখেছিলাম, মোটরওয়ে শিখেছিলাম। তুমি চাইলে ভোকাবুলারি মানে সবকিছুর তোমার একটা কন্টেন্টস থাকবে। কি থাকবে? টপিকের উপর টপিক থাকবে। তুমি যে বিষয়গুলো নিয়ে বলবে সেগুলো আগে আমাকে বলে নিবা, তারপর ওয়ান বাই ওয়ান তুমি ওগুলোকে ডিটেলসে বলবা। ঠিক আছে, তাহলে কি করবা আগে বলো?
সবাই আবার বলো তো কি করতে হবে, ফার্স্ট অফ অল কি করতে হবে? টেল মি, কি করব আমরা প্রেজেন্টেশনের প্রথমে? নিজের পরিচয় দিতে। হ্যাঁ, নিজের পরিচয় দিয়ে তারপর হ্যাঁ, নিজের প্রেজেন্টেশনের পরিচয় বিষয়টা দিব, হবে। ভেরি গুড। তার মানে আমরা একটা করতে পারি, দেখি তাহলে তোমাদের কথা মতো মিস একটু লেখি যে আমরা কি কি প্রেজেন্টেশনে আনতে পারি। তাহলে হাউ টু গিভ আ প্রেজেন্টেশন। তাহলে আমার প্রথম পয়েন্টটা কি থাকলো, যে নিজের Tell about পরিচয়, yourself. সেলফ ইন্ট্রোডাকশন। তারপর আমাদের কি দিতে হবে? প্রেজেন্টেশনের টপিক। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন টপিক, ইয়েস। তারপর আমাদের কি করতে হবে, কি করব আমরা? এই টপিক গুলোরে আবার কি বের করব আমরা? সাব টপিক। সাব টপিকস বের করব। কি টপিক বের করব? সাব টপিকস। মানে তোমার কন্টেন্টস গুলো কি কি, আজকে কি কি বিষয় নিয়ে তুমি যে প্রেজেন্টেশন টপিকটা করেছো সেটার কি কি বিষয় নিয়ে তুমি কথা বলবে, ঠিক আছে? দেন আমরা লাস্ট অফ অল পরেরটাতে আমরা কি যেতে পারি, পরের ইয়েতে আমরা যাব যে ডিটেলস, ডিটেলস বলা, ডিটেলড এক্সপ্লেনেশন, ঠিক আছে? লাস্ট অফ অল তুমি দিতে পারো এক্সাম্পলস, অথবা এক্সাম্পলস চাইলে প্রথমেও দিতে পারো, মানে তোমার কথার মাঝখানেও তুমি দিতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে লাস্ট অফ অল আমাদের কি করতে হবে, এন্ডিং গ্রিটিং দিতে হবে, কনক্লুশন। এন্ডিং গ্রিটিং দিতে হবে, ঠিক আছে? আর অবশ্যই ফার্স্টে সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার আগে কি করতে হবে, গ্রিটিংস দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, হ্যালো মাই ক্লাসমেটস, হ্যালো মাই ফেলো ক্লাসমেটস, এভাবে দিয়ে তোমরা এই জিনিসটাকে সম্পন্ন করবে। কথাটা কি ক্লিয়ার, বুঝাতে পেরেছি? তাহলে শুধুমাত্র প্রেজেন্টেশন বলে মুখে মুখস্থ বলার মতো করা যাবে না। নোট হচ্ছে কি, আর অবশ্যই আই ইন্টারাকশন করতে হবে। আই ইন্টারাকশন, আকাশে বাতাসে তাকিয়ে কথা বলা যাবে না, ঠিক আছে? আকাশে বাতাসে কথা বলা যাবে না। সামনে যার সাথে কথা বলছো তাকে ফোকাস করতে হবে, তার দিকে যে তাকাচ্ছ সেটা দেখতে হবে। নোট, ডোন্ট টেল লাইক আ প্যারাগ্রাফ রিডিং, ঠিক আছে? এটা তোমাদের মাথায় সবসময় রাখতে হবে। হ্যাঁ, তাই বলে আমি বলছি না যে তোমার একদম মুখস্থ মিস, মুখস্থ তো সবসময় করতে পারি না, তাহলে কি করব? তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে বিষয়টাকে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া, কি করা, ভালোভাবে বুঝে নেওয়া বা অনেকবার রিডিং পড়া। তখন যেখানে আটকে যাচ্ছ সেখানে তুমি একটু দেখে নিলা, কি করলা, একটু দেখে নিবা, ঠিক আছে? কথাটা ক্লিয়ার এখন থেকে? আমি কিন্তু এই যে আজকে Yes, তোমরা miss. বেশিরভাগই কি করেছো, প্যারাগ্রাফ রিডিং করেছো, করেছো না? Yes, জাস্ট miss. পড়ে গিয়েছো, কোনো এক্সাইটমেন্ট নাই, মনে হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ পড়ছি, একটা রিডিং পড়তে দিয়েছি, রিডিং পড়ে শেষ।
তোমার অবশ্যই বলতে হবে মাই টপিকস আর দিস দিস দিস, যেগুলো এই যে সাব টপিক, মানে আমার প্রেজেন্টেশন টপিক ট্রাফিক জ্যাম। সো নাও let me talk about my subtopic. Let me talk about my contents today, or let me tell you what I'm going to talk about. So my topics are this, or I am focusing on this. কথাটা clear? Then you will Yes, ma'am. start your presentation. So here we go. Not here we go is an informal, so let's start. দিয়ে তুমি শুরু করলা। ওকে, আমাদের তো টেন্স শেষ হয়ে গেছে, রাইট? টেন্সের সবগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে না? সো নাও Yes. let us move on to the right form of verbs. কিসে মুভ করব? রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এ। রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তো অনেকেই চিনো, চিনো না? সবাই অনেক ভালো করে, কে কে অনেক ভালো করে পারো? রেজ করো তো হ্যান্ড, যে আমি অনেক কনফিডেন্ট, আমি অনেক ভালো করে পারি। এরকম কয়জন আছো? কেউ নাই না? আচ্ছা, সমস্যা নেই, এটা ভুলে যাবা স্বাভাবিক। ইটস আ নর্মাল থিং যে তুমি এগুলো ভুলে যাবা, গ্রামার মানেই ভুলে যাওয়া। বাট মনে রাখার সিস্টেম হচ্ছে তোমার ছোট ছোট জিনিসগুলোকে মাথায় অলওয়েজ রাখা। এটা তুমি আজকেই অনেকাংশে প্রমাণ পাবা, যখন আমি পড়াতে যাব তখন তুমি দেখতে পারবা অনেক, যেগুলো ছোট ছোট জিনিস আমরা অনেকগুলো টেন্সে পড়ে এসেছি, সেগুলো এখানেও অনেক কিছু আছে। রাইট ফর্ম অফ ভার্বস বলতে বোঝায় যে ভার্বের সঠিক প্রয়োগটা তোমার সাবজেক্ট অনুযায়ী, নাম্বার অনুযায়ী, টেন্স অনুযায়ী, অথবা তোমার ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিচুয়েশনস থাকলে বা ওয়ার্ডস থাকলে। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমরা সবাই জানি যে আমার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, তাই না? সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল হবে। আচ্ছা, এটাকে আমি একদম সহজেই লিখে দেই, যেটা হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট সিঙ্গুলার, that means can we find an arrow here? Yes. Think so this will work. No, no, no. এটা বেশি চিকন হয়ে গেছে না? মোটা করতে হবে। Is it good? বোঝা যাচ্ছে? এখন বোঝা যাচ্ছে না? Yes, miss. Now this is good. Why is it like this? আমার মনে হয় এটাকে আর একটু পরে দিতে হবে। ওকে, সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে আমার ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, ঠিক আছে? ভার্ব সিঙ্গুলার হবে। দেন আমার সাবজেক্ট প্লুরাল হলে আমার কি হয়? সরি, সাবজেক্ট প্লুরাল হলে আমার ভার্বও কি হয়? Plural. প্লুরাল হয়। সেটা তো জানি, নাকি জানি না? Yes, done. জানি না এটা? Done. অবভিয়াসলি তোমরা জানো। প্লুরাল হলে ভার্বও তোমার Plural. প্লুরাল হয়। এক্সাম্পল যেমন তোমার দেওয়া আছে যে আহ এই যে হি ইজ রিডিং, কি এখানে তোমার কি সিঙ্গুলার, সেজন্য তোমার কি করতে হবে? লিখতে হবে হি ইজ রিডিং। আবার দে এখানে প্লুরাল, সেজন্য দে আর রিডিং, দে ইজ রিডিং করা যাবে না, এটা তোমরা জানো।
তারপর অনেক সময় হয়, মিস তোমাদেরকে বলেছিলাম যে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তোমার সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তাহলে আমরা ভার্বের সাথে কি যোগ করি? এস, ইএস অর আইএস, তাই না? যোগ করি না? শুধুমাত্র কোন টেন্সে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। আচ্ছা, তারপর এই কথাটাও কি আমরা জানি যে কোনো ধরনের চিরন্তন সত্য বা অভ্যাসগত কর্ম, হ্যাঁ, যেগুলো আমি প্রতিদিন করি, সেগুলো কোন টেন্সে করতে হয় বলো তো? কোন টেন্সে করতে হয়? Miss, present tense, present indefinite. প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। চিরন্তন সত্য যে কথাগুলো কখনো চেঞ্জ হবে না, সেগুলো সব সময় তোমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে দিতে হবে। আর যেটার স্ট্রাকচার তোমার কি? সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, দ্যাটস অল। অবভিয়াসলি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভে ইটস ডিফারেন্ট, বাট এটা তো সবাই বুঝেছো। এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে? No, miss. ওকে, দেন লেটস গো উইথ নাম্বার 2। এখানে তোমার কিছু ওয়ার্ডস আছে, যেমন টুডে, ডেইলি, রেগুলারলি, জেনারেলি, occasionally, অলওয়েজ, অফেন, সামটাইমস, এভরিডে, এভরি টাইম, নাওয়াডেজ, ইউজুয়ালি, নর্মালি। কতগুলা শব্দ, তাই না? মনে রাখা পসিবল না এতগুলা। রাখা পসিবল? ভুলে তো যাবো, এটা স্বাভাবিক। তো এটা তোমরা মনে রাখবা। এগুলো সহজে মনে রাখার সিস্টেম হচ্ছে this one: প্রতিদিন, সব সময়, কখনো কখনো, সাধারণ। প্রতিদিন রিলেটেড ওয়ার্ডস গুলো কি কি হতে পারে? ডেইলি, এভরিডে, নাওয়াডেজ মানে সব সময় বা প্রতিনিয়ত ঘটে, টুডে, এভরি টাইম, এভরি প্লাস টাইম, এভরি সানডে, এভরি মানডে, তার মানে প্রতি রবিবার, প্রতি সোমবার। দেন সব সময় মিন্স রেগুলারলি, অলওয়েজ, এভরি টাইম। কখনো কখনো মিন্স ওকেশনালি, অফেন, সামটাইমস। মিস সাধারণত মানে, সেলডম হয় না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেলডম হয় না? সেলডম, ওটা তো খুবই রেয়ার। সেলডম হ্যাঁ, কি হয় মানে হয় এটার হয়। পরে কি হ্যাঁ লোকসান হ্যাঁ, বসতে হয়। হয়? এটা তো নেগেটিভ, হ্যাঁ হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই সকল ওয়ার্ডস গুলো থাকলে তোমার কি করতে হয়? সেন্টেন্স গুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হয়। কিসে করতে হয়? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। বাট এখানে একটা কথা আছে, টুডে কথাটা একটু এক্সেপশনাল। টুডে কথাটা কি? একটু এক্সেপশনাল। কিভাবে? যেমন ধরো, যদি তোমার আজকের আমি কথাটা বলতে যাই যে, এখন যদি বলি আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট টুডে, তাহলে কি কথাটা হয়েছে? তোমরা কিন্তু অলরেডি ব্রেকফাস্ট করে ফেলেছো না? করে ফেলেছো না? আজকে, আজকেই করেছো, আজকে কিন্তু করে ফেলেছো অলরেডি, নাকি এখন নাস্তা করছো? এখন নাস্তা করছো না? তাহলে কি আমরা বলতে পারবো আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট টুডে, নাকি আমরা বলবো যে আই হ্যাড ব্রেকফাস্ট টুডে? কোনটা? আই এইট ব্রেকফাস্ট টুডে, কোনটা বলবা? Miss, I have. I No, ate. I had. I had. আই আই এইট, হ্যাড। হ্যাঁ, আই I হ্যাড। had. কারণ অলরেডি তুমি কি করে ফেলেছো? ব্রেকফাস্ট করে ফেলেছো, কিন্তু কথা কিন্তু টুডে দিয়েছো। কথা কি দিয়েছো? টুডে। আবার এখন যদি আমি বলি যে আই অ্যাম ডুইং ক্লাসেস টুডে, তুমি দেখো এখনো চলমান অবস্থায় ক্লাস করছো, করছো না? এখন এই যে এই মুহূর্তে ক্লাস করছো না? বা Yes, আই miss. ওয়াজ টেকিং ক্লাস টুডে, আই ওয়াজ হ্যাভিং ক্লাস টুডে, আই ওয়াজ হ্যাভিং ক্লাস টুডে, যে তুমি ক্লাস করছো। তারপর ধরো এখন যদি আমি বলি রাতের কথা, মানে ধরো ভবিষ্যতের কোনো কথা, দ্যাট আই উইল ইট বিরিয়ানি টুডে, আই উইল ইট বিরিয়ানি টুডে। এটা আমি কি সেন্সে বলেছি? ফিউচার সেন্সে, তাই না? টুডে কথা রেখেছি বাট ফিউচারে বলেছি।
তার মানে আমি টুডে কথা দিয়ে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার সবই ইউজ করতে পারবো। কি ইউজ করতে পারবো? প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার টুডে দিয়ে। কারণ আজকে তুমি কাজ করে ফেলেছো অনেকগুলো, কাজ করছো অনেকগুলো, কাজ করবা। তাহলে টুডে এখানে কি ভূমিকা পালন করছে? টুডে এখানে হচ্ছে জাস্ট অ্যাডভার্ব অফ টাইম। কি এটা? এটা একটা টাইম ওয়ার্ড। টুডেটা কি? একটা সময়বাচক শব্দ। সো এটা যে কোনো টেন্সে তুমি লিখতে পারবে। কথাটা ক্লিয়ার? বাট তোমার ফোকাস থাকতে হবে যে তুমি কাজটা কি করছো। কথাটা ক্লিয়ার টুডে দিয়ে? তাহলে আমি এখানে নোট কি লিখতে পারি? উই ক্যান অ্যাড আ নোট হিয়ার। আহা, তাহলে এখানে আমরা একটা নোট লিখতে পারি যে টুডে ইজ আ টাইম ওয়ার্ড। টুডে ইজ আ টাইম ওয়ার্ড। নোট। টুডে is a time word which can be used in different tenses. Different tenses bolte like present, past, and future. Clear? এই বিষয়টা ক্লিয়ার? আরেকটাও Yes, ma'am. পার্থক্য আছে। যেমন এখানে যদি এখন আমি বলি আছে এটার আরেকটা ইয়ে করি, তাহলে তোমাদের জন্য ইজি হবে। এখানে তো জায়গা হচ্ছে না। সেটা হচ্ছে এখানে দেখো আমি দুটো সেন্টেন্স লিখতেছি, সেটা খেয়াল করে শুনবা। এখানে কি লিখলাম? I always use my key. I always lose my key and I'm always losing my keys. আর আমরা এখন বললাম যে অলওয়েজ থাকলে আমার কি টেন্স হয়? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। করেছি না? করেছি। তাহলে আমি এখানে এই কথাটা কেন লিখলাম? দুটো সেন্টেন্সই কিন্তু কারেক্ট। দুটো সেন্টেন্স কি কারেক্ট, কিন্তু তোমার খেয়াল রাখতে হবে তুমি যখন অলওয়েজ দিয়ে সেন্টেন্স লিখছো সেটা কি রেগুলার কাজ নাকি প্রায়ই কাজ? কি কাজ? প্রতিদিন করো নাকি প্রায়ই করো? প্রায় মানে হচ্ছে তোমার মানে অর্ধেকেরও বেশি বলতে পারো। মোর দেন অফেন, মোর দেন অফেন, মোর দেন নর্মাল। তুমি যখন এটা প্রতিদিন, প্রতিদিন মানে রেগুলার কাজ, এটা তোমার প্রতিদিনের কাজ, ইওর এভরিডে, যে তুমি প্রতিদিনই চাবি হারাচ্ছ, তাহলে হয়ে যাবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। তার মানে তোমার কি ইন্ডিকেট করতে হবে? দিস ইজ ইয়োর এভরিডে রুটিন। দিস ইজ এভরিডে রুটিন। তখন আমরা কি ইউজ করব? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। আচ্ছা এটা লিখলে বুঝবা না তোমরা যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বোঝায়? বুঝবে না? বুঝবে? Yes, ma'am. আচ্ছা, আর এটা আমি কি বলেছি? মোর দ্যান অফেন। এই কাজটা তুমি কি করছো?
মোর দ্যান অফেন অথবা নর্মাল, তখন আমার কি হয়ে যাবে? তখন হয়ে যাবে তোমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। কথাটা ক্লিয়ার? যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকো আমাকে বলতে পারো বিষয়টা। আমি বেশি পড়াবো না, আমি তোমাদের আজকে 5টা রুলই পড়াবো, কিন্তু ভালোভাবে বুঝে নাও জিনিসটা। বলো এই বিষয় সম্পর্কে কে ক্লিয়ার না, আমাকে একটু বলো। সবাই ক্লিয়ার? বাহ, Yes. এত লক্ষ্মী বাচ্চা তোমরা, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। এবার আমি যাচ্ছি যে তোমার কোনো সেন্টেন্সে যদি দেখছো নাও, at this moment, day by day, gradually, at present, এগুলো হচ্ছে তোমার বর্তমান নির্দেশক শব্দ, বা বর্তমান না, আমি বলবো চলমান নির্দেশক শব্দ। নাও, at this moment, day by day, gradually, at present, কোনো জিনিস চলমান। এখন আমি যখন বলছি গ্রাজুয়ালি, গ্রাজুয়ালি মানে ধীরে ধীরে, ডে বাই ডে মানে দিনের পর দিন, তো দিনের পর দিন যদি কোনো একটা কাজ হয়ে যায় এটার মানে কি? যেটা কন্টিনিউয়াস, চলতেছে, চলমান, তাই না? শেষ হয় না এখনো কাজটা। আচ্ছা, তাহলে আমার সাথে সাথে শব্দগুলো বলো কি কি। নাও, at this moment, day by Day day, by day, gradually, gradually, at present, present, এগুলো থাকলে আমার কি হবে? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস continuous. টেন্স হবে। ঠিক আছে, সেন্টেন্সে এগুলো দিতে, এগুলো থাকলে। আমি কি এটা আরো সংক্ষেপ করে দিব? এই বাংলাগুলো কি ডিস্টার্ব করছে? No, হ্যাঁ, বাংলা রাখবো? no, miss. বাংলা রাখবো? যদি বলো রাখতে তাহলে রাখবো, তাহলে উঠাই দিব। বলো, রাখবো? বাংলা রাখবো? Miss, থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। যেমন তোমাদের কি আছে, at this moment, রহিম স্টাডি। at this moment তার মানে চলমান বুঝাই ফেলছে, এখন আমাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করতে হবে। তাহলে at this moment, রহিম is studying. Now the students are playing in the field. What are you reading now? এগুলো হচ্ছে তোমার জিনিস। এরপর এটা মিস একটা টেন্সে পড়িয়েছিলাম, বলো তো কোন টেন্সে পড়িয়েছিলাম? জাস্ট, জাস্ট নাও, অলরেডি, ইয়েট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে, তাহলে এটা আবার সবাই আমার সাথে সাথে মুখস্থ করে ফেলো। জাস্ট, জাস্ট নাও, এটা থিমে মুখস্থ করবা। জাস্ট, জাস্ট নাও, Just now. অলরেডি, ইয়েট, Already yet. এভার, নেভার, Ever never. লেটলি, রিসেন্টলি, শর্টলি, পারহ্যাপস, Lately, recently, shortly, perhaps. এগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে। মানে এইভাবে মনে রাখবা, রিদমে মনে থাকবে। জাস্ট, জাস্ট নাও, অলরেডি, ইয়েট, এভার, নেভার, লেটলি, রিসেন্টলি, শর্টলি, পারহ্যাপস, এগুলো থাকলে তোমার কি হবে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এখানে একটা এক্সেপশনাল হচ্ছে দিস ওয়ান,
জাস্ট তুমি পাস্ট ইনডিফিনিটেও ইউজ করতে পারবে। সে ইউজ করতে পারবে জাস্ট তুমি পাস্ট ইনডিফিনিটেও ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, আমি এটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এই যে মিস এই জিনিসগুলো লিখে দিচ্ছি না, এগুলো কিন্তু তোমরা শুধু রেখে দিবা না। আমার এই স্লাইডস তোমাদের কাছে থাকবে কি থাকবে না এটা তোমরা জানো না। অলরেডি তোমাদের কাছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আছে সেটাও আমি জানি, কিন্তু তোমাদের কাজ কি থাকবে, এই যে ছোট ছোট শর্ট টার্মস গুলো আমি লিখে দিচ্ছি, এগুলো কিন্তু তোমার খাতায় বা কোথাও লেখা থাকবে না। তো এই জিনিসগুলো যে নোট খাতায় তুমি নোট করছো এগুলো করে রাখবা, অথবা তুমি যে বই থেকে পড়ছো সেখানেও লিখে রাখতে পারো। সব থেকে বেটার হয় একটা নোট খাতায় যদি নোট করে রাখো। যেহেতু এখন তোমরা 5-6-এ পড়ছো, অনেকে 7-এ পড়ছো, তোমাদের এই নোট খাতাটা এটা সব সময়ের জন্য কাজে রাখবা। এক একটা গ্রামার লেসন শেষ করার পরে, ধরো এখন রাইট ফর্ম অফ ভার্বস পড়াচ্ছি বা টেন্স পড়িয়েছি, টেন্স কি কেউ এই পর্যন্ত নোট করেছো? কে কে নোট করেছো আমাকে একটু হ্যান্ড রেজ করে দেখাও তো যে আমি টেন্সটা নোট করেছি। ওকে, অপূর্ব করেছে, ঠিক আছে। সামারা করেছে, ভেরি নাইস। আর বাকি সবাই? ও আচ্ছা, স্বপ্নও করেছে। দেখি তো তোমাদের নোট খাতা, মিসকে দেখাও তো, শো মি ইওর নোটবুক, নোট কপি দেখাও। কার নোট কপি কেমন দেখি তো। নোট কপি তো একটা যত্নের জিনিস। আরতিতা, ওয়ার ইজ ইওর নোট কপি? অপূর্ব, তুমি মিউট হয়ে কথা বলছো বাচ্চা। নেক্সট ক্লাসে দেখাবো, এখন নোট কার্ড একটু মানে ভিতরে আছে আচ্ছা, মানে। ঠিক আছে। সব সময় তোমরা নোট যে লেসনটা শেষ হবে সেটার লেসনটার শেষে কিছু এক্সট্রা পেজ রাখবা। ঠিক আছে, ধর টেন্স নিয়ে নোট করেছো, 2-3টা পেজ এক্সট্রা রাখবা। কারণ কখন কি নোট ওখানে এক্সট্রা করা লাগে তুমি জানো না। ঠিক আছে, যেহেতু তোমরা বড় হচ্ছো এই নোট খাতাটা সব সময় রেখে দিবা, যখনই কোনো টেন্স রিলেটেড পাচ্ছো অ্যাড করে দিবা। তারপর এই যে মিস তোমাদেরকে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস পড়াচ্ছি, রাইট ফর্ম অফ ভার্বস কমপ্লিট করার পরে কিছু এক্সট্রা পেজ রাখবা, এই যে ছোট ছোট শর্ট টার্মস এগুলো অ্যাড করার জন্য। হ্যাঁ, বা কিছু জায়গা ফাঁকা রাখবা যেন এর পরবর্তীতে যদি আমি কোনো কিছু, মানে তুমি বড় হওয়ার পরে যদি তুমি কোনো কিছু অ্যাড করো যেন রাখতে পারো। আর পেন্সিল কলম দিয়ে থেকে বেটার আমি মনে করি পেন্সিল দিয়ে করা। কেন বলো তো? কাছাকাছি পেন্সিল গেলে একবার লিখলে মুড। তা আবার মুছা যায়। মোছা যাবে, ইয়াস। ধরো কোনো কিছু ভুল করলা বা কোনো কিছু অ্যাড করলা, যোগ করলা, তখন তুমি মুছে আবার যোগ করে দিলা, হয়ে গেল। মিস, আমি নোট করে প্রিন্ট করে ফেলছি। নোট করে কি করে রাখো? প্রিন্ট করে রাখো? বুঝিনি। প্রিন্ট করে একটা বইয়ের মতো বানিয়েছি। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না বেবি, লো ভলিউম। মানে কাগজগুলো প্রিন্ট করে ফেলেছি, প্রিন্ট করে একসাথে রেখেছি। ও, তুমি আবার নোটগুলোকে আবার প্রিন্ট করো বা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। সো আমরা কি জানলাম? জাস্ট কে আমরা কি করতে পারি? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সেও ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, এগুলো জানতে তোমরা, এই জিনিসগুলো জানতে মিস যে আজকে তোমাদের এই জিনিসগুলো দিয়েছি, ছোট ছোট জিনিস জানতে? No, ও ও, এখানে তো জায়গাই হচ্ছে না আর। আচ্ছা, হ্যাভ এস হ্যাড থাকলে আমরা কি করি? বাক্যে সেন্টেন্সে হ্যাভ এস থাকলে আমরা কি কি লিখি বলো তো? Perfect tense.
if sentence have verb থাকে, কি verb? To have verb. তাহলে কি করতে হয়? Perfect tense. মেইন ভার্ব প্লাস পিপি ফর্ম, রাইট? তাই না? মেইন ভার্বের কি? মেইন ভার্ব V3। আচ্ছা, আমি সংক্ষেপে লিখে দিই V3 অথবা পিপি ফর্ম। এটা তোমার হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সে হ্যাভ ভার্ব থাকে, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, এই ভার্ব গুলো তোমার সেন্টেন্সে থাকে, তাহলে আমরা কি করি সেগুলো? তাহলে আমার সেন্টেন্স গুলো আমাকে পাস্ট পার্টিসিপলে রাখতে হয়। আচ্ছা, লাস্ট ফর টুডে। আচ্ছা, আমাদের অলমোস্ট টাইমও শেষ। হুইচ ইজ, যে তোমার সেন্টেন্সে যদি হ্যাড বেটার, হ্যাড রেদার, would better, would rather, let, must, need, dare, এইগুলো যদি তোমরা কোনো সেন্টেন্সে লিখে থাকো, তাহলে সবসময় মনে রাখবা এগুলোর পরে যে ভার্বটা থাকবে, মেইন ভার্বটা থাকবে, সেগুলো সবসময় তোমার বেস ফর্মে হবে। কিসে হবে? বেস ফর্মে, মানে রুট ওয়ার্ডে হবে। ঠিক আছে? কি বললাম মিস? had better, had rather, would better, would rather, let, must, need, dare, এগুলো যদি তুমি কোনো সেন্টেন্সে ইউজ করো, তাহলে এই মেইন ভার্ব গুলো হবে বেস ফর্মে। And that is the end of our right form of verbs. কে যেন আমাকে মেসেজ পাঠালো, কি মেসেজ? অলওয়েজ দ্য অ্যাডভার্ব অফ টাইম। ও না না, তোমার কি যেন বলে, অলওয়েজ ওয়ার্ডটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম। মানে এটা ফ্রিকোয়েন্সিতেও ব্যবহার হয় শুনেছিলাম, তো হ্যাঁ, বাক্য অনুযায়ী। ফ্রিকোয়েন্সিতেও ব্যবহার হয়, হ্যাঁ। মানে টাইম মানে ফ্রিকোয়েন্ট, মানে সোজা কথা এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব। ঠিক আছে, এটা একটা টাইম ওয়ার্ড, অ্যাডভার্ব এটা। এখন তাহলে কি ফ্রিকোয়েন্সিও দুটো ইউজ করতে পারো, সেন্টেন্সেই দুটো ফ্রিকোয়েন্সি সেন্টেন্সে বলতে পারো। টাইম হবে? হ্যাঁ, দুটোই ফ্রিকোয়েন্সি বলতে পারো। ফ্রিকোয়েন্সি, আই অলওয়েজ মানে সব সময়, আই এম অলওয়েজ লুজিং ইট মানে আমি এটা প্রায় হারিয়ে থাকি, মোর দ্যান অফেন। আচ্ছা, আজকে তাহলে তোমাদের মিস এ পর্যন্তই শেষ করছি। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। বাট মিসকে তোমরা নেক্সট ক্লাসে একটা প্রেজেন্টেশন দিবা। বলো এখন কি বিষয়ে দিবা? যে যার মতো করে দিবা, তাই তো? মিস টপিক তাহলে সিলেক্ট করে দিলাম না, ঠিক আছে? তোমরা তোমাদের মতো প্রেজেন্টেশন টপিক সিলেক্ট করে অবভিয়াসলি তোমরা সাব টপিকসও বের করে প্রেজেন্টেশনটা দিবা। ক্লিয়ার? বাই বাই দেন, টেক কেয়ার এভরিওয়ান।